हिमकाल कविता कवि दीनकृष्ण दास। समय सप्तदश अष्टादश शताब्दी। जन्मस्थान जलेश्वर, बासस्थान पुरी। सृष्टि संपद रसकल्लोल, रस विनोद, प्रस्ताव सिंधु, जगमोहन छांद, नाम रत्न गीता, भूत केली, ज्ञान सागर, अनेक भजन, जणाण, चौपदी और चौतीसा। दीनकृष्ण दास ओडिया साहित्यर जड़े अनन्य प्रतिभा। से वैष्णव सन्यासी थिले। ओडिसी वैष्णव परंपरा रे ज्ञान और भक्ति उभय को प्राधान्य दिया जाउथिला। दीनकृष्ण थिले सेही परंपरार साधक। जलेश्वर रे जन्म होइथिले हैं से पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी को निजर कर्मभूमि रूपे बाछि नेइथिले। जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करी से कृत्य कृत्य हेउथिले। आपणार श्रेष्ठ रचना रसकल्लोल को से तांकरी प्रेरणा रे रचना करिथिले। एही पुरी रहणी कालरे तांकर गजपति दिव्य सिंह देवंक सह मनांतर होइथिला एवं से पुरीरु विताड़ित होइथिले। परे अवश्य राजांक दयारु से पुरी फेरी आसीथिले। आपणार शेष जीवन पुरी रे काटिथिले। दीनकृष्णଙ୍କୁ ओडिया साहित्यर जयदेव बोली कहा जाए। जयदेव जेपरी तांकर कांत कोमल पदावली लगी ओडिया पाठक मानक निकट में बेस परिचित थिले, दीनकृष्ण मध्य सेहीपरि रस कल्लोल रे कांत कोमल पदावली रचना करी पाठक मानक मन किणी नेइथिले। हिमकाल संपर्क में आलोच्य कविताटी दीनकृष्णंकर सेही रस कल्लोल काव्यर एकादश छांदर अंश विशेष। गोपरे गोविंदंक ब्रजलीलार वर्णना क्रम षड ऋतुंकर गोटिक परे गोटिए करी आगमन होइछि। एही क्रमरे प्रथमे आसीछि हिम ऋतु। शीत प्रकोपरे प्रकृति और गोपीगणंकर जो शारीरिक और मानसिक विक्रिया संभव होइछि, महाकवि दीनकृष्ण ताकू आपणार कांत कोमल पदावली रे अति सुंदर भावरे वर्णना करिअछन्ति। आसन्तु एबे कवितार व्याख्या करिबा। हिमकाल कवि दीनकृष्ण दास। हिमकाल अर्थात शीत समय। कर्णे शुण सुजने कृष्ण कथा, काले न पाओ दंड धर व्यथा। क्रीड़ा करन्ते गोपे पीतवास, क्रमे हिम ऋतु हुए प्रवेश। कर्णे अर्थात कानरे, सुजने उत्तम लोक माने, दंडधर अर्थात जम देवता, व्यथा माने जंत्रणा, क्रीड़ा माने खेल, पीतवास पीत वस्त्र जे धारण करती अर्थात श्रीकृष्ण, हिम ऋतु अर्थात शीत ऋतु। लेखक दीनकृष्ण दास एठारे उत्तम लोक मानंकु कहउछंती। कर्णे शुण सुजने कृष्ण कथा, निज कानरे मन देई शुण। सुजन माने उत्तम व्यक्ति माने कृष्ण कथा को श्रवण करंतु। कृष्ण कथा श्रवण द्वारा जम जंत्रणारु मुक्ति लाभ पाई हेब। काले न पाओ दंडधर व्यथा, परवर्ती समय जेमिति दंडधरंकर व्यथा अर्थात जम जंत्रणा आपण पाइबे नाही। तेणु प्रथमरु ही कृष्ण कथा श्रवण करंतु। क्रीड़ा करन्ते गोपे पीतवास, क्रमे हिम ऋतु हुए प्रवेश। क्रीड़ा माने खेल खेलुथिले गोपपुर रे, गोपे माने गोपपुर रे, पीतवास श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण गोपपुर रे क्रीड़ा करुथिले। एही समय रे क्रम रे हिम ऋतु अर्थात शीत ऋतुर प्रवेश होइछि। कला दिवस को अति न्यून कहूँ कहूँ पड़िला पद्म वन। कर्मे जहार जेउ दशा थाई, काहा बळे आन करि न होई। कला दिवस को अति न्यून, न्यून माने छोट। शीत ऋतुर प्रवेश जेतेबेले हेला गोपपुर रे दिवस को अति छोट करि देइछि। कहूँ कहूँ पड़िला पद्म वन। शीत ऋतु समय रे पोखरी रे आमे जेतेबेले देखु सकाळु सकाळु कुहुड़ी प्रबल देखा जाए। कुहुड़ी प्रबलता कारणरू पद्म वन पोड़ीगला भलिया जना पड़े। एठारे लेखक कहउचंती जे शीत ऋतुर सकाल रे पद्म वन बा पद्म पोखरी पोड़ीगला भलिया जना पड़ुछि। कर्मे जहार जेउ दशा थाई, काहा बळे आन करि न होई। कर्मे जहार जेउ दशा थिब, काहा बळे
ତାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆନ ମାନେ ଅନ୍ୟତା କରିହେବ ନାହିଁ। କୁଶକେତୁ ଆସନ ଶ୍ରୀନିବାସ କୃଷ୍ଣ କରେ ଥାଇ ନାଥ ଦିନେଶ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଅଭୟ ବଚନେ। କୁଶକେତୁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା। ଆସନ କୁଶକେତୁଙ୍କ ଆସନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। କୃଷ୍ଣ କରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ଥାଆନ୍ତି ପଦ୍ମ। ନାଥ ଦିନେଶ, ଏହି ପଦ୍ମର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ। ଦିନେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୃଷ୍ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁମାନେ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଅଭୟ ବଚନେ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଅଭୟ ବଚନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କେହି ରଖି ନ ପାରିଲେ ସେକାଳେ କଲା ଭୋଗ ଯାହା ଥିଲା କପାଳେ। ସେହି ସମୟରେ ପଦ୍ମବନକୁ ଏହି ପ୍ରଭୁମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କୁଶଳରେ ସମସ୍ତେ ହେଁ ସୁମୁଖ, କଷ୍ଟ କାଳରେ ହୁଅନ୍ତି ବିମୁଖ। କେଡ଼େ ଶୀତଳ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ, କାନ୍ତ କାନ୍ତା ଯୋଗେ ହୁଏ ବନ୍ଦନ। କଲେ ଦୈବ ସଙ୍ଗ ଆନ ଆନ, କଉ ଅଗ୍ନି କି ନୁହଁ ସମାନ। କୁଶଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟ କାଳରେ କିନ୍ତୁ ବିମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ କାଳରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେଡ଼େ ଶୀତଳ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ, ଶୀତଳଦାୟକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ। କାନ୍ତ କାନ୍ତା ଯୁଗେ ହୁଏ ବନ୍ଦନ। କାନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ, କାନ୍ତା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନ କରାଯାଇଥାଏ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନକୁ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। କଲେ ଦୈବ ସଙ୍ଗ ଆନ ଆନ, କଉ ଅଗ୍ନି କି ନୁହଁ ସମାନ। ଦୈବ ମାନେ ବିଧାତା, ଆନ ଆନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା। କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। କଉ ଅଗ୍ନି କି ନୁହଁ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ତ କାନ୍ତା ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। କଳାକାର ନୁହଁ କଉଁ ବିଷ, କଉଁ ପବନ ନ କରଇ କିସ। କିଛି ପ୍ରୀତି ଅଛି ପୟ ପୟରେ, କରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ମିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ। କେତେ କହିବି ଏଥିର ଚରିତ, କହି ବସିଲେ ହୋଇବ ବହୁତ। କଳାକର ମାନେ ଜହ୍ନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତ ସମୟରେ ବିଷ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚନ୍ଦ୍ର କଉଁ ବିଷ ନୁହେଁ। କଉଁ ପବନ ନ କରଇ କିସ, ଶୀତ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯେତେବେଳେ ବହୁଛି ବିଷ ଭଳିଆ ଅନୁଭବନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପବନ କୌଣସି ବିଷ ନୁହେଁ କି ଏହି ପବନ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରୀତି ଅଛି ପୟ ପୟରେ, କରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ମିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ। କିଛି ପ୍ରେମ ଅଛି କାହା ମଧ୍ୟରେ, ପୟ ପୟରେ। ଗୋଟେ ପୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୀର। ତ ଜଳ ଆଉ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ଅଛି। କରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ମିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ସହିତ ନୀରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେତିକି ବେଳେ କ୍ଷୀର ସହିତ ନୀର ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ନୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। କେତେ କହିବି ଏଥର ଚରିତ, କହି ବସିଲେ ହେବ ବହୁତ। କଞ୍ଜ ନୟନ କଞ୍ଜ ବିକର୍ତ୍ତନ, କି ରଖିବେ ଏ ଅବା ପଦ୍ମବନ। କେହି ରହି ନ ପାରିଲେ ଶୀତରେ, କଲେ ଯେ ଯାହା ଉପାୟ ସତ୍ୱରେ। କଞ୍ଜ ନେତ୍ରୀକି କୋଳରେ ବସାଇ, କେତେ ରୂପେ ଅମ୍ବର ଲାଗି ହୋଇ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ସୁଖେ ରହି, କରେ କମ୍ବୁ ସୁଦର୍ଶନ ବହି। କଞ୍ଜ ନୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ନୟନ। ପଦ୍ମ ନୟନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। କଞ୍ଜ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା। ବିକର୍ତ୍ତନ ମାନେ
ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ରଖିବେ ଏ ଅବା ପଦ୍ମବନ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଶୀତ ସମୟରେ ପଦ୍ମବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କେହି ରହି ନ ପାରିଲେ ଶୀତରେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୀତ ଭୟରେ କେହି ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। କଲେ ଯେ ଯାହା ଉପାୟ ସତ୍ୱରେ, ଯିଏ ଯାହାର ଉପାୟ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୱରେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଉପାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କଞ୍ଜ ନେତ୍ରୀ କି କୋଳରେ ବସାଇ କେତେ ରୂପେ ଅମ୍ବର ଲାଗି ହୋଇ। କଞ୍ଜ ନେତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ କେତେ ରୂପରେ ଅମ୍ବର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅମ୍ବର ମାନେ ଆକାଶ, ଆକାଶ ପଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ସୁଖେ ରହି କରେ କମ୍ବୁ ସୁଦର୍ଶନ ବହି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଖରେ ରହି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ କମ୍ବୁ ମାନେ ଶଙ୍ଖ, ସୁଦର୍ଶନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଞ୍ଜନେତ୍ରୀକୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଆକାଶ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଘେନି କରି ତେଜ ସମ୍ପତ୍ତି, କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଗତି। କଲେ ଶୀତକୁ ଅଗ୍ନି ମହାଭୟେ, କଲେ ପୁରେ ପୁରେ କାନ୍ତି ଉଦୟେ। କଲେ ଆନନ୍ଦେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେବା, କେ ବୋଲଇ ଶୀତକୁ କି କରିବା। କହୁଁ କହୁଁ ଜାଡ଼ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କମ୍ପି କାତରେ କେକର ଯୋଡ଼ିଲା। କିଛି ଘେନି କରି ତେଜ ସମ୍ପତ୍ତି, କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ଗତି। ତେଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପ, ଉତ୍ତାପକୁ ସେ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଏଠାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କଲେ ଶୀତକୁ ଅଗ୍ନି ମହାଭୟେ, କଲେ ପୁରେ ପୁରେ କାନ୍ତି ଉଦୟେ। ଶୀତକୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମହାଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରେ ପୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ଘରେ କାନ୍ତି ଉଦୟ କରାଉଛନ୍ତି। କାନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରକାଶ ଉଦୟ କରାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। କଲେ ଆନନ୍ଦେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେବା, କିଏ ବୋଲଇ ଶୀତକୁ କି କରିବା। ଲୋକେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। କହୁଁ କହୁଁ ଜାଡ଼ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କମ୍ପି କାତରେ କେକର ଯୋଡ଼ିଲା। ଏହା କହୁ କହୁ ଜାଡ଼ ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ଶୀତ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। କେହି କମ୍ପି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କାତରରେ କର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କେହୁ ହୃଦୟରେ କର ଯୁଗ ଛନ୍ଦେ, କଷ୍ଟେ ଶୀତକୁ ବଡ଼ କରି ନିନ୍ଦେ। କେହି ଶୀତରେ ନତ କଲା ତନୁ, କେହି ବିକଳେ ଲୋଡ଼େ ଚିତ୍ରଭାନୁ। କେହି ନବ ନିଶାର ସଜାଡ଼ିଲା, କେତେ ମନୁ ଶୀତ ଭୟ ଛାଡ଼ିଲା। କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ କର ଯୁଗଳକୁ ଛନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଛାତିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟେ ଶୀତକୁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଶୀତରେ ନିଜର ତନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ନତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ବିକଳେ ଲୋଡ଼େ ଚିତ୍ରଭାନୁ, ଚିତ୍ରଭାନୁ ମାନେ ଅଗ୍ନି। କେହି କେହି ବିକଳ ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କେହି ନବ ନିଶାର ସଜାଡ଼ିଲା, କେତେ ମନୁ ଶୀତ ଭୟ ଛାଡ଼ିଲା। ନବ ନିଶାର ମାନେ ନୂଆ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ନୂଆ ରଜେଇ। କେହି କେହି ନୂଆ ରଜେଇ, ନୂଆ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନରୁ ଶୀତର ଭୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେହି ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ରଙ୍ଗେ କରି ରଙ୍ଗ, କଲା ତୁଳି ସୁପାତି ଅଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ। କରି ତପତ ଜଳରେ ପିରତି, କଲେ ଶୀତଳ ଜଳେ ମହାଭୀତି। କେହି ମନ୍ଦିର ଭେଦ ନିରୋଧିଲା, କାକର ଯହୁଁ ବହୁତ ବାଧିଲା। କେହି ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ରଙ୍ଗ, ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ମାନେ ଅଳତା ରଙ୍ଗ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରି ରଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଲଗେଇଛି, ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କଲା ତୁଳି ସୁପାତି ଅଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ। କେହି ତୁଳି ସୁପାତିର ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳ ଶଯ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କରି ତପତ ଜଳରେ ପିରତି, କଲେ ଶୀତଳ ଜଳେ ମହାଭୀତି। କେହି କେହି ଜଳକୁ ଗରମ କରି ତପତ ଜଳରେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେ ଶୀତଳ ଜଳେ ମହାଭୀତି। ଶୀତଳ ଜଳକୁ ଏମାନେ ମହାଭୟ କରିଛନ୍ତି। କେହି ମନ୍ଦିର ଭେଦ ନିରୋଧିଲା, କାକର ଯହୁଁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଠାରେ ଘର। କେହି କେହି ଘରର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭେଦ ନିରୋଧିଲା, କାକର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବାଧିଲା। କ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦନ ସ୍ନେହ ଗଲା,
କାହା ଆଗରେ ହସନ୍ତି ହସିଲା କେହି ଅଗୁରୁ ଧୂପ ପୁରେ ପଶି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଗୀତେ ହୁଏ ତୋଷୀ। କ୍ରମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ସ୍ନେହ ଚାଲିଯାଇଛି। କାହା ଆଗରେ ହସନ୍ତି ହସିଛି ହସନ୍ତି ମାନେ ନିଆଁ ନିଆଁ ଉଦ୍ଗମ ହୋଇ ହସୁଛି ଯେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ଅଛି ବୋଲି। କେହି ଅଗୁରୁ ଧୂପ ପୁରେ ପଶି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଗୀତ ହୁଏ ତୋଷୀ। ଅଗୁରୁ ଧୂପ ଏକ ସୁବାସିତ ଧୂଆଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଅଗୁରୁ ଧୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରାଉଛନ୍ତି, ସୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ହିମକାଳ କବିତାର କଥାବସ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।